أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في حلقة جديدة لدراسة مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. النهاردة هناخد جزء جديد في الجيومتري عن الإيسوسيلس تراينجل، هناخد الكونفرس of the isosceles triangle theorem. أوكي، يلا بينا نشوف يعني إيه isosceles triangle ونفتكر مع بعض الأجزاء اللي عدت من الحلقات اللي فاتت، ونتعرف يعني إيه الكونفرس بتاع الإيسوسيلس تراينجل وإزاي نحل عليه examples ونعمل له proof. Is it clear؟ يلا بينا نبدأ حلقتنا. طيب يلا بينا يا شباب نبتدي نشوف الجزء بتاع النهارده من الجيومتري. طيب theorem 2، نقرا كده الثيورم مع بعض ونتناقش فيها. If two angles of the triangle are congruent, then the two sides opposite to these two angles are congruent and the triangle is isosceles. طيب نشرحها ونفهمها سوا. بيقول لي هنا لو عندك two angles جوه التراينجل، اي تراينجل، هو هنا ما قالش ان انا عندي isosceles triangle، هنا الكونفرس العكس، ما قاليش ان التراينجل isosceles، بس انا هثبت ان هو isosceles، انا هعمل proof ان هو isosceles triangle. طب ازاي؟ نقرا كده مع بعض تاني. if yes two angles of the triangle are congruent، لو عندي two angles قد بعض congruent او equal in measure، طيب then the two sides opposite to these two angles are congruent also، يبقى السايدز اللي opposite اللي قصاد ال two angles دول هم كمان congruent او هم كمان equal in length and the triangle is isosceles. طيب يعني ايه الكلام ده؟ هنشوف دلوقتي فيديو من الاي كي بي اللي هو بنك المعرفة المصري، اللي دايما نقول ان هو مهم جدا ومفيد لينا جدا جدا يا شباب، وهنعرف النهارده ان هو مش بس بيشرح لنا examples او بيخلينا نحل examples على الدرس، ده هو كمان بيقول لنا الثيرمز دي جت منين، والبروفز بتاعت الثيرمز دي، الاثباتات بتاعت الثيرمز اللي احنا بنقراها دي موجوده فيديوز على الاي كي بي نقدر نشوفها ونستفيد منها جدا. يلا بينا نبص كده ونفهم يعني ايه وامتى يكون التراينجل ده اثبت، اعمل بروف ان هو isosceles triangle لما يكون عندي two angles equal in measure او congruent. طيب نبص كده. Previously we learned that in any isosceles triangle there are two congruent sides, and so the base angles opposite to them must be also congruent. But why? To know that, let us proceed to the proof of this theorem. In the shown isosceles triangles ABC, there are two congruent equal sides, AB and AC. What we want to prove is that angle ABC is congruent to angle ACB. First step is drawing a construction. Ray AD perpendicular to BC and cuts it at D. Now we have two triangles, ACD and ABD. You can notice that AD is a common side. Moreover, AC equals AB. In addition, angle ADB equals ADC, which equals 90 degrees. These 3 points must ring a bell for you that the two triangles are congruent to each other because of the right angle, the side and the hypotenuse case. From the previous step, as the two triangles are congruent, the angles ACB and ABC must be congruent and equal. That was the required to prove. Simple, isn't it? After understanding it totally, it will be time for practicing on isosceles triangle. إذا هنا بسهولة شديدة جدا يا شباب هو عرض عليا وفهمني البروف بتاع الثيرم، ثيرم 1 اللي أخدناه في حلقات سابقة. الحلقة اللي فاتت أخدنا يعني إيه isosceles triangle وإزاي يكون الأنجلز بتاعته أو البيز أنجلز، كنا بنسميها بيز أنجلز لو حضرتك فاكر، يكونوا إزاي congruent أو equal in measure، إزاي يكونوا congruent. تمام؟ طيب هناخد بقى دلوقتي البروف بتاع اللي هو الكونفرس. كده احنا عملنا هنا بروف على الايسوسيلس تراينجل اللي هي ثيرم 1، ودلوقتي هناخد البروف بتاع ثيرم 2 بتاعت شغلنا النهارده اللي هو الكونفرس، الثيرم وعكسها، وكل ده موجود على الاي كي بي ومتاح لحضرتك فور فري وتقدر تستفيد منه في اي وقت. Welcome. Here's an isosceles triangle ABC where AB equals AC. Previously, we have known what is meant by angle ABC and angle ACB are equal. We proved that. However, can we prove the reverse of the theorem? هنا بيسألني
نقدر نعمل proof للريفيرس لعكس الثيرم. يلا بينا نشوف ازاي. If two angles in a triangle are equal, does this mean this triangle is isosceles? Let's see. First, we will draw a construction ray AD that bisects angle A and cuts side BC and D. Therefore, in the two triangles ABD and ACD, we have angle ABC equals angle ACB, and angle BAD equals angle CAD. In addition, we have a common side between the two triangles, AD. From the 3 points, the two triangles must be congruent. By this, the opposite side for the angles AB and AC must be equal. Finally, if the two sides are equal, then triangle ABC is an isosceles. Now, there are two ways to say that a triangle is isosceles. If two sides are equal in length or two angles are equal in measure. بص هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي يبقى احنا كده بقى عندنا طريقتين عشان نتعرف او نشوف الايسوسيلس تراينجل. ايه هما الطريقتين؟ يا اما نقول ان عندي two legs او two sides equal in length، يا اما نقول ان عندي two base angles او two angles equal in measure. دول الطريقتين اللي اقدر اثبت بيهم ان التراينجل ده ايسوسيلس. اي واحده منهم تمشي معايا واي واحده منهم اقدر استفيد منها واثبت ان ده ايسوسيلس تراينجل. اوكي، زي ما شفنا هنا يا شباب كده الموضوع بسيط جدا والموضوع مفيد جدا واقدر استفيد منه واثبت الثيرمز بتاعتي واشتغل عليها بشكل كبير جدا. الاي كي بي مفيد، نقدر نفتحه ونقدر نشوف منه الفيديوز اللي احنا شفناها النهارده لايف ونشوفها تاني ونعيدها تاني لحد ما نفهم الثيرم بتتكلم ازاي وازاي اعمل لها بروف، عشان ولادي طبعا اللي ممكن يكون عندهم مشاكل في البروف نقدر نبراكتس ونعمل اكزامبلز من على الاي كي بي تفيدنا كويس قوي وتقوينا كويس قوي في المنطقه بتاعه البروف. طيب هنشوف دلوقتي اكزامبلز هنتفرج عليها وهنحلها سوا وهنشوف البروف بتاعها بس على الوايت بورد. اشوفكم هناك. اوكي، تعالوا هنا هنستعرض شويه اكزامبلز عن البروف بتاع ثيرم 2 وازاي اثبت ان التراينجل اللي قدامي ده ايسوسيلس. هو مش هيقول لي ان هو ايسوسيلس، بس انا هعمل بروف او هثبت ان هو ايسوسيلس. ازاي؟ باستخدام طريقه من الاثنين. يا اما هثبت ان في عندي two sides equal، اتفقنا ان دول طريقتين بنعبر بيهم عن الايسوسيلس تراينجل، يا اما two sides equal in length او two angles congruent او equal in measure. اوكي، let's start. نبص مع بعض هنا على اكزامبل زي ده وتعالوا نتناقش فيه سوا. الاول نشوف هو عايز مني ايه وايه الجيفن، وبعدين ابتدي احل، اقرا المساله كويس قوي وبعدين ابتدي احل وهلاقي البروف ده اسهل ما يكون. طيب AD bisects the angle BAC. AD عمل bisect، so الانجل دي قد الانجل دي، عمل bisect. طيب measure angle B is 30. طيب measure angle C is 70. طيب prove that ان التراينجل اسمه ADC is isosceles. طيب فين التراينجل ADC؟ ADC اللي هو ده. بيقول لي اثبت ان التراينجل ده ماله isosceles. اوكي، طيب ازاي بقى؟ تعال نبتدي نشتغل. بص هنا معايا على التراينجل الكبير اللي اسمه ABC. بص هنا لو قلت له in triangle ABC، نشتغل المسألة سوا. الكبير ده كله ABC اللي هو ده كله، ده التراينجل ده كله. اوكي، طيب انا عندي two given angles، angle B and angle C. اقدر اجيب angle A؟ يس اقدر اجيبها. ليه؟ عشان ال sum of interior angles of any triangle is 180. يبقى D plus D plus D equals 180. اوكي، measure of angle BAC كلها، BAC دي كلها equals what؟ 180 minus 70 plus 30. So this is equal 80. صح ولا لا يا شباب؟ يبقى measure angle A كلها 80. طيب يبقى الجزء ده بكام؟ الهاف مش هي bisected، مش هي اتقسمت نصين؟ يس، يبقى الجزء ده كام؟ 40 degrees وده كمان 40 degrees. 80 divided by 2 اهو. اقدر اقول هنا therefore هنا ان measure of angle
DAC DAC حضرتك شايفها اللي هي دي الانجل دي DAC equals 80 divided by 2. This is equal what? 40 degrees. طيب خلاص نبص هنا كده على التراينجل ADC اللي هو بيسأل عنه ADC اهو. تعالى نعمله حتى كده ايه على جنب كده اهو ADC عشان حضرتك تبقى شايفه. انجل C given انها ب 70 وانجل A احنا جبناها دلوقتي انها 40 degrees. طيب اقدر اجيب الانجل دي؟ ايوه وبنفس الطريقه دي. ازاي اجيب انجل ADC اهو؟ يبقى انا هقول له هنا انا شغال هنا in triangle. ببساطه التراينجل اللي اسمه ADC measure of angle ADC equals 180 عشان ده triangle minus 70 plus 40 so it's equal what 70 degrees. ركز بقى هنا معايا كده، ركز جدا. بص كده دي طلعت 70 degrees يا خبر ابيض، ودي كمان ايه 70 degrees. يبقى الاثنين equal، الاثنين congruent. يبقى التراينجل ده اسمه ايه Isosceles. ده الكونفرس بتاع الثيرم. لقينا انجل 70 وانجل كمان 70 واخدنا بالنا ان الاثنين دول قد بعض. يبقى اهو اقول له كده since ان measure angle ACD اللي هي given اصلا طلعت equal measure angle ADC اللي احنا جبناها والاثنين equals what yes 70. دي 70 ودي 70. يبقى التراينجل ده ايه اللي هو بيسأل عليها yes isosceles. عشان من صفات الايسوسيلس تراينجل ان انا يكون عندي two congruent او two equal angles in measure. طيب يبقى اقدر اقول له هنا therefore ان التراينجل اللي اسمه ADC is isosceles triangle is isosceles a triangle. is it clear؟ طيب حلو جدا. نبص كده على الاكزامبل كده وعلى الحل بتاعه، وانا هعرض لحضرتك دلوقتي حل دايركت. هنمسح الحل ده اللي احنا جبناه بالستبس. طب احنا كتبناه ليه او كتبنا الحل بالستبس ليه؟ عشان حضرتك تشوف الحل والستبس ستيب باي ستيب وتشوف احنا قدرنا ازاي نحل المساله زي دي، عشان ولادي اللي عندهم مشاكل في البروف يبتدوا يستعرضوا البروف نقطه نقطه وبالراحه جدا عشان يقدر يبقى لامم الجزء بتاع البروف او يقدر يحل اي مساله بروف ممكن تقابله. طيب بص معايا هنا كده، هنعمل erasing الكل ده ونبص هنا اهو. ده الحل بتاعي measure angle زي ما قلنا اهو. بص ان measure angle A جبناها كلها انها كام 80. يبقى كده اقدر اقول ان measure angle BAD is 40. اوكي، وبعدين in triangle ADC اقدر اجيب measure angle D اللي هي دي اللي هي كانت دي زي ما احنا جبناها بقت كام 70. so ده 70 الانجل دي 70 given والانجل دي 70 احنا جبناها. يبقى AC equals AD. so AC اهو AC ده قد ال AD ده، يبقى التراينجل ده isosceles. يبقى therefore triangle ADC is زي ما اتفقنا isosceles triangle. isosceles triangle. اتفقنا كده يا شباب؟ طيب تعالوا نشوف example كمان. نبص هنا prove that in measure angle DAB equals measure angle CAE. طيب تعال نشوف الجيفن الاول زي ما اتعودنا. قال لي هنا ان عندي BD equals CE اهو. BD و CE دول equal equal lines او equal line segments او equal sides. ABC measure angle ABC اللي هي دي equals measure angle ACB. خلاص، وكمان عندي measure angle D equal measure angle E equal 90. prove that. تعال نثبت هنا ان DAB الانجل دي شايفها دي اهي اوكي equals الانجل دي عايز يثبت ان دي قد دي اللي هي اللي احنا لوناهم بالاحمر كده. اوكي
طيب ازاي اعمل كده؟ هقول لحضرتك تعالوا نستعرض الاكزامبل سوا. بص احنا هنا هنشتغل الاول في التراينجل اللي في الميدل ده اهو، لان انت لو لاحظت عندك تراينجل هنا رايت انجلد وهنا رايت انجلد تراينجل، ومين اللي واصل ما بينهم؟ مين اللي موجود ما بينهم؟ التراينجل اللي اسمه اي بي سي. فتعالى نشتغل الاول في الاي بي سي. هنا in triangle ABC اللي هو في النص ده ما بينهم. طيب انا عندي هنا هو اداني جيفن ده اهو، ده جيفن، خد بالك since ان measure angle ABC equals measure angle ACB. اخدت بالك كده؟ الاثنين دول equal، يبقى التراينجل ده ايه؟ ايوه isosceles triangle. واتفقنا ان دي طريقه اثبات الايسوسيلس، لما يكون عندي two equal angles على طول يكون التراينجل ده isosceles. يبقى therefore AB السايد بقى اللي اسمه AB equals السايد اللي اسمه AC. ليه؟ عشان التراينجل اللي اسمه ABC زي ما اتفقنا is isosceles، is isosceles triangle. متفقين كده يا شباب؟ طيب جميل جدا. خلاص عرفنا ان التراينجل ده isosceles، وعرفنا ان ال A او B equals to AC. حضرتك واخد بالك كده معايا؟ عملت لهم تقلناهم اهو قوي عشان حضرتك تبقى شايفهم. طيب خلاص بصوا بقى على التو تراينجلز. خلاص استفدنا كده من التراينجل اللي في النص اللي هو اسمه اي بي سي. بص بقى على التو تراينجلز اللي على الليفت هاند سايد والرايت هاند سايد اللي هم اسمهم اي دي بي اند اي اي سي اهو. هقول له هنا in two triangles. بص هنا على التو تراينجلز دول A D B and A E C. هتلاحظ ايه هنا؟ هتلاحظ ان عندك given او since ان measure angle D ده given اهو اللي هو ده equals measure angle E equals 90. جميل جدا. and given برضو اهو الجيفن ده BD السايد اللي اسمه BD equals السايد اللي اسمه EC. صح كده يا شباب؟ جميل. طيب وتالت حاجة، تالت بوينت أنا اللي أثبتها، أنا اللي جبتها، اللي هي إيه؟ AB equals AC أهو and AB equals AC. جبناها منين؟ عشان التراينجل ده isosceles. طيب ال 3 بوينتس دول دول إيه؟ عندي هنا إيه؟ right angle وhypotenuse وسايد. دول بتوع الكونجرنت، دول اللي بيثبتوا الكونجرنسي بتاعت التو تراينجلز اللي كنا اخدناهم السنه اللي فاتت واحنا في اولى اعدادي في جريد 7. هو ده الار اتش اس، رايت انجل هايبوتنس اند سايد. فاكر الحاله دي؟ اوكي. يبقى اذا هنا اثبتنا من الثلاثه دول او therefore هنا ان التراينجل اللي اسمه ADB congruent او زي بالظبط typical التراينجل اللي اسمه AEC. طالما دول congruent يبقى الانجل اللي هو بيسأل عليها اللي اسمها DAB. بص DAB equals مين؟ EAC او CEA. يبقى therefore اللي انت عايزه حصل فعلا وتحقق ان measure angle DAB equals to measure angle CAE. ويلا بينا نستعرض البروف بعد ما كتبناه. متفقين كده يا شباب؟ صعب الكلام ده؟ في مشكلة؟ البروف سهل جدا بس امشي معايا ستيب باي ستيب. طيب تعال نبص هنا على البروف بقى ايه بشكل ادق اهو. بص معايا هنا تراينجل اسمه ABC اهو. اشتغلنا الاول في التراينجل اللي في الميدل اللي اسمه ABC. measure angle C equal measure angle B and AB equal AC اهو، عشان AB قد ال AC اهو اللي احنا اثبتناه ان AB equals AC. جميل. بعد كده قال لي انا هشتغل في التو تراينجلز اللي هم اسمهم ADB and AEC. خلاص كده يا شباب؟ اوكي. حط الثلاثه بوينتس بتاعتي اهم، ان الانجل دي equals angle E equals 90 and BD equals CE اللي هو الجيفن. والنقطه الثالثه اللي احنا عملنا لها proof AB equals what؟ AC.
لو حضرتك اخدت بالك يبقى دول ال RHS زي ما اتفقنا، يبقى التراينجل ADB congruent مع تراينجل AEC، يبقى حصل اللي هو طالبه، اتحقق ان انجل DAB equals to angle CAE. تمام؟ Is it clear؟ يلا بينا نشوف example تاني وبروف تاني. طيب تعال نبص هنا. AD equals AAC ده given and measure of angle DAB equals 30 degrees and measure of angle ABD equals 40 degrees. تمام كده يا شباب؟ طيب prove that ان AB equals CB. طيب تعال نشوف هنا الجيفن بالنسبه لنا ايه. هو قال لي اصلا ان AC قد AD، ده كده كده جيفن. طيب والانجلز قدامي زي ما حضرتك شايف. طب الار تي بي او اللي هو عايز يثبته ان الاي بي كله equals to BC كله اهو equal sides. طيب اعملها بروف ازاي؟ لو بصيت هنا هو يقصد يقول لي بص بس بشكل تاني، يقصد يقول لي هنا او ممكن نكتب كده هنا، يقصد يقول لي اثبت ان التراينجل اللي اسمه ABC الكبير ده is isosceles. is ايه؟ isosceles. بس هو جايبها بصيغه تانيه، بيقول لي اثبت لي ان التراينجل الكبير ده isosceles عشان عنده 2 equal sides، صح ولا لا؟ طالما عنده 2 equal sides يبقى isosceles. يبقى هو يقصد يقول لي اعمل بروف ان التراينجل الكبير ده isosceles بس قالها بصيغه تانيه. اوكي؟ طيب تعال نشوف نعمل ده ازاي. طيب هشتغل هنا في التراينجل ده اهو، التراينجل ده والتراينجل ده 2 تراينجلز اهم، ده وده. بص هنا على التراينجل ABD او ADB whatever او in triangle ADB. متفقين كده يا شباب؟ اللي هو اللي هناك ده اللي على الرايت هاند سايد. طيب انا عندي 2 given angles، اقدر اجيب الانجل الثالثه اللي هي دي؟ اقدر طبعا اجيبها. ازاي؟ ها measure of angle ADB 180 زي ما تعودنا minus مين؟ yes minus 30 plus 40، صح ولا لا؟ تمام، تبقى 110. يبقى دي كام الانجل دي؟ 110. طيب نكمل مع بعض بلون تاني كده عشان اوضح لحضرتك حاجه. هو الانجل دي كلها كام؟ يس straight angle 180، او ممكن اقول ان ال 110 دي exterior للتراينجل ده، exterior. بس تعالى هنا نقول انها ده straight angle، فتبقى دي كده equals 180 minus 110، فتبقى دي 70 اهو. تعالى بقى نكتبها اهو، ان measure angle ADC، شايفها؟ equals 180 minus 110 اللي هي الانجل دي equals what؟ equals 70 degrees. او ممكن بشكل تاني يا شباب، ممكن بشكل تاني نقول ايه؟ نقول ان الانجل ADC دي اصلا exterior للتراينجل اللي على اليمين. نشغل مبدأ الاكستيريور انجل، فتبقى دي equal the sum of 30 and 40. يعني من الاول اقدر اجيب دي 70 لما اجمع الاثنين دول exterior angle. بس الناس اللي مش فاكره الاكستيريور فبنجيبها بالستريت انجل ستيب باي ستيب كده مع بعض. طيب جبنا الانجل دي 70. طيب وانت قايل لي اصلا اهو، انت قايل لي given ان AD equals AC. طب جميل جدا، ده معناه ايه؟ معناه ان التراينجل ADC ده isosceles triangle. طيب يعني البيز انجلز مالهم equal، يعني دي كمان 70 زي دي، صح ولا لا؟ يبقى therefore measure of angle ACD هي كمان equals measure angle ADC، والاتنين 70 degrees، صح ولا لا؟ طيب تقدر تجيب الانجل A بقى في التراينجل ده، هي الوحيده اللي فاضله في التراينجل اللي هو ADC اللي على الليفت هاند سايد. يس 180 ماينس الاثنين دول minus 70 و70، يبقى therefore measure angle اللي اسمها اهو therefore measure angle اسمها DAC equals 180 minus 70 plus 70، صح ولا لا؟ تبقى كام؟ 40 degrees.
طب بص معايا هنا بقى على حاجه واخر نقطه، خلاص دي 40 ديجريز كده، جبنا كل الانجلز جوه التراينجل 40 ديجريز. بص معايا هنا اهو، بص معايا هنا على الانجل دي كلها انجل ايه دي كلها كام يا شباب؟ ها يس 30 بلس 40 70. طيب والانجل سي كام؟ يس 70. طب ده معناه ان الانجل دي قد الانجل دي، يحصل ايه؟ يبقى السايد ده قد السايد ده عشان يبقى ده ايسوسيلس تراينجل ويبقى اثبت له اللي هو عايزه. تعالى نستعرض كده الاكزامبل بتاعنا اهو. يس بالمنظر ده كده، انجل اي دي سي زي ما قال لي اكستيريور، بس عشان اللي مش فاكر الاكستيريور يبقى افتكر بالستريت انجل 30 بلس 40 تبقى 70 اللي هي الانجل دي، اللي هي الانجل اللي اسمها دي. اوكي and AC equals AD ده given، يبقى measure angle C equals measure angle ADC equals 70. دي 70 ودي كمان 70. طيب يبقى measure angle DAC اللي هي فوق اللي هي دي equals 180 minus 70 plus 70 تطلع كام؟ 40 زي ما جبناها. So measure angle BAC كلها BAC دي كلها 40 هنا و30 تبقى كام؟ 70. وميجر انجل سي اصلا هو ده، او احنا جبناها انها ب 70 صح كده؟ يبقى دول 2 equal angles، يبقى AB قد BC اللي هو طالبه عشان ترينجل ABC ده ايسوسيلس. اتمنى نكون استفدنا واشوفكم في حلقات جايه على الف خير.